اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ جب ایک شیطان یہ کہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں، بہت ہی تعجب کی بات ہے جب ایک کھلم کھلا قاتل یہ کہے کہ میں ایک بڑا ہی بہترین اعلیٰ درجے کا زاہد و عابد انسان ہوں۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے جب ایک سڑک چھاپ بالکل ہی انتہائی درجے کا کوڑا انسان تعلیم کے لحاظ سے یہ کہے کہ میں بڑا ہی عالم اور فاضل انسان ہوں۔ یہی والی مثال من و ان حضرت صاحب پر فٹ ہوتی ہے جن کی شکل ملعونہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میری مراد انجینئر مرزا جونیئر کا ہے۔ انجینئر مرزا جونیئر جو ہے، مرزا جہلمی، یہ اپنے آپ کو کس قسم کا بھی فرشتہ بتائے گا، کس قسم کا عابد و زاہد بتائے گا اور کس قسم کا عالم بتائے گا، یہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں، پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، سب کی پڑھتا ہوں، لیکچر سب کے دیکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں۔ اچھا جی، پہلا تھوڑا اس آپ لوگوں نے دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 25 سالوں سے کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جانے یہ کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے کہ جن کے اندر اس قدر قسم کے گندے گندے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی کسی آدمی نے آج تک کسی آدمی نے ایسے بیانات نہیں جاری کیے جو اس نے جاری کیے، اور سب کے پڑھتا ہے تو اسی وجہ سے تمہاری حالت ہی ہے۔ یہ آدمی سب کی پڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ الحاد کی اس کے اندر مسالہ پایا جاتا ہے، ہندو مت کا پایا جاتا ہے، اور بہت سارے مذاہب کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، بہت سارے مذاہب کا اس کے اندر خمیرہ اور خمزہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو علمی بتا رہا ہے، اوپر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک غیر معمولی صلاحیت ہے کہ میں پہچان لیتا ہوں، کہ ڈھونڈ لیتا ہوں کہ حق بات ان باتوں میں سے کون سی ہے۔ اب یہ جو حق ڈھونڈنے کی بات ہے، یہ تو اگر آدمی، جیسے اگر اب حدیث آ گئی ہے، اب ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کئی سالوں کی محنت چاہیے اور تعلیم چاہیے انتہائی درجے کی، صرف و نحو، اور یہ تو ہم نے خالی نام ہی سنے ہوئے، ہمیں تو وہ ان علوم کے نام بھی نہیں پتہ، ایسے وہ گاڑے علم ہے۔ صرف ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اتنی چیزیں چاہیے۔ ابھی حضرت صاحب ماشاءاللہ صحیح بخاری و مسلم سامنے رکھی ہوتی ہیں، ترمذی صحیح ستہ رکھی ہوتی ہیں سامنے، اور ان کو اپنے طرف سے سمجھ کر، اپنے ہی طرف سے اینالائز کر کے ماشاءاللہ بڑے ہی کمال کر دیا اس نے دین کے اندر۔ اس قدر اس نے فتنہ مچانے کی کوشش کی، آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ آگے دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو، کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے پھر دیکھا جی، اس نے کوئی نیا نظریہ لانچ نہیں کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا، ساری باتیں چھوڑ دی جائیں، یہ 1400 سال گزر گئے ہیں اسلام کو، بلکہ 1400 سال سے بھی پہلے اگر مبالغہ آرائی نہ کی جائے تو نہیں لگتا کہ آج سے جب سے دنیا بنی آج سے پہلے کسی نے یہ عقیدہ گڑا ہو، وہ توحید کے اندر بھی یقین رکھتا ہو، کہتا ہو اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد بولے کہ جنت کے اندر ہمیں چھوٹا خدا بنا دیا جائے گا اور ہمیں خدا جیسے اختیارات، کن فیکون کا اصل اختیار مطلب کیا؟ یہ اصل میں جو منی گاڈ کا یہ جو چکر چلتا ہے نا، ان مرضیوں کو اصل میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ مفتیان کرام اس کے پیچھے کیوں اتنے پڑے ہیں۔ کیا مطلب منی گاڈ سے؟ اب جنت کے اندر آدمی جائے گا تو آدمی کو
आदमी दिल में सोचेगा कि मुझे अभी ठंडा ठार शरबत पीना चाहिए, तो क्या मतलब वो खुद अपनी चाहत से तो नहीं पैदा करेगा ना, अल्लाह पैदा करके देगा ना। अल्लाह ही पैदा करके देगा उसको शरबत, ये जो भी खाने पीने की चीज़ मांगेगा या कुछ भी मांगेगा। लेकिन इसने कहा कुन फयकून, यानी अल्लाह की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। कुन फयकून का क्या मतलब, हमें ज़रूरत, जो हुक्म देंगे हो जाएगा। बड़ा ही अफसोस है इस पर और इसके जो मुकल्लिदीन हैं। ये मिनी गॉड तो एक चीज़ है, हत्ता कि इसकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो 15-20 मिनट की हो, बल्कि हर 6-6, 7-7 सेकंड के बाद, 5-5 सेकंड के बाद ये ऐसे इसकी ज़बान लड़खड़ाती है, जिस तरह सांप लफ खाता है ना, इस तरह इसकी ज़बान लड़खड़ाती है और कुफ्र कभी बक देती है, कभी गुस्ताखी हो जाती है। इससे बेचारा बेचारा आदमी है ना, बिल्कुल ही बेचारा आदमी है। अब ना तौबा कर सकता है, ना ही ये अब अगर तौबा करेगा तो इसके जितने भी लौंडे हैं, इमाद शैतान हो गया, चीमा हो गया, और भी बड़े सारे, वो इसको कोई छोड़ेंगे? ओए होए होए होए! इसके साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ है वैसे। इंजीनियर भाई तुम्हारे साथ बड़ा ही बुरा हुआ है। अब ना तुम कर के ना काट के। अब तो मुसलमानों के पास आओगे, मुसलमान तो इस कदर गुस्सा हैं कि तुम्हारे साथ माशाल्लाह ढोल जैसी हालत ना हो जाए। और तुम अपने मर्ज़इयों को बोलते हो कि भाइयों बस करो, अब मुझसे गलती हो गई है, मर्ज़इयों ने पकड़ कुट के रख देना है। उनका धंधा दुकानदारी तुम्हारे से तो चल रही है, इसलिए तुम बेचारे फंस चुके हो। लेकिन आहिस्ता 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 अगर तुम अपने आप को अपने ही बंदे जो तुम्हारे छोकरे हैं उनको कहो भाइयों, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जहन साजी करो, जिस तरह तुमने इतने साल लगा कर लोगों की जहन साजी की है, कुफ्र पर जिस तरह उनको उभारा है, तो इस तरह जहन साजी तुम नहीं दोबारा कर सकते। ठीक ठाक अभी तुम्हारी यानी तबई उम्र अगर तुम्हारी कोई 60 एक साल हो, 70 साल हो, आम आदमी की अगर हो जाए इतनी, तो अभी है तुम्हारे वक्त बाकी, तो ले आओ वापस उसी पुराने दीन पर जिस पे वो थे, तौहीद, जो असल तौहीद थी, जो 1400 साल से चलती आ रही थी, ना कि मिनी खुदा वाली और बहुत ही गंदी गंदी बातें, या अल्लाह उसको तो बयान करने से भी हम कासिर हैं। ले आओ दोबारा से वापस, उनको बोलो कि मुझसे गलती होगी, अगर नहीं बोलते गलती होगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जहन साजी कर दो वापस उसी तरीके से जिस तरीके से उनकी पहली थी, उनका पहले जहन था। लेकिन लेकिन वाज और नसीहत उसके लिए होती है जिसके इर्द गिर्द दीवारें ना खड़ी हों और उसके सर पर और आंखों पर पर्दा ना पड़ा हो। इस बेचारे के इर्द गिर्द सीसा पिलाई दीवारें हैं और सर के ऊपर एक मोटी सी चादर, कि ये बेचारा अब ना ही, इसका दिल तो बंद हो चुका ना, अल्लाह ने दिल पे इसकी मोहर लगा दी कि अब ये ना ही तौबा करने कर सकेगा, ना ही कुछ। लेकिन दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह इसको तौबा नसीब फरमा, वरना ये ना हो कि मिर्ज़ा कादियानी की तरह इसके मरने के बाद भी इसकी तरफ वो जो नस्ल दर नस्ल गुनाह इसहाल होता रहे। तो इसकी बात फिर आगे मज़ीद सुने। नहीं कर दिया, या मैंने कोई रजम की सजा का इनकार नहीं कर दिया, यानी मैंने मादी का इनकार नहीं कर दिया, या मैंने खुलफा राशिदीन का इनकार नहीं किया, ऐसी चीज तो मैंने पेश ही कोई नहीं की। सबकी सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ हमेशा से एग्जिस्ट थी। जी, आपने देखा कि ये यहाँ पर बात कर रहा था कि मैंने मेहदी होने का दावा नहीं किया, रजम से इनकार नहीं किया, ये नहीं किया तो वो नहीं किया। हेलो जी, मेहदी का इनकार नहीं किया, हो सकता है कर दो कुछ अरसे बाद, हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं, लेकिन मेहदी होने का दावा तो किया ना तुमने। भेजा गया हूँ, रसूल होने का दावा तुमने किया है, और अपने इस छावड़े को जिसके अंदर तुम बैठते हो और जिस दुकान के अंदर तुम बैठ के दुकानदारी लगाते हो, इसको तुमने क्या नाम दी, दार अरकम, वो मुकद्दस जगह जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम अपने असहाबे किराम अलैहिमुर रिज़वान के साथ बैठकर तालीम किया करते थे, तालीम उनको देते थे। तुमने अपने इस छावड़े को वो नाम दिए है, तुमने अपने लोगों को 313 4 यार 5 सन पाक हैं, ये तो तुमने हिसाब किताब शुरू किया हुआ है और अपनी तुम करामतें बयान करते हो। अफसोस है तुम पर के बड़े ही नादान इंसान हो।
یا جان پوچھ کے تم اس طرح کرتے ہو کیونکہ تم ایجنٹ ہو. پتہ نہیں کون سے ملک کا یہ ایجنٹ ہے کہ بس جی اللہ اس کے فتنے سے اور اس کی گمراہی سے بچائے تمام نوجوانوں کو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.